स्वाहा। प्राणायाम करिया। মহাষ্টমী বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণ থেকে কুমারী পূজার শুরু হয়ে গেছে। আজকের কুমারী প্রিয়া মুখার্জি। কুমারী পূজার যে দর্শন তাতে বলা হয় যে দেবী যিনি মাটির প্রতিমায় আছেন তিনি বস্তুত সব নারীর মধ্যেই আছেন। সেই জন্য একটি বাচ্চা মেয়েকে দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। অষ্টমী পূজার দিন সকাল 9টার সময় এই পূজা শুরু হয়েছে। পূজার প্রাথমিক অঙ্গগুলি হয়েছে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করবেন পূজারী। आंग हुं पट स्वाहा आंग हुं पट स्वाहा ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग वंग शं 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 हों हंस कुमारी देवताया प्राणाय प्राणः आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग वंग शं 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 हों हंस कुमारी देवताया जीवैः स्थितः आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग वंग शं 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 हों हंस श्री कुमारी देवताया सर्वेन्द्रियाणि ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग वंग शं 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 हों हंस श्री कुमारी देवताया वांग मनश्चक्षुश्रोत्र घ्राण प्राणायः गत्य सुखं चिरं तिष्ठं तु स्वाहा ओम ऐमस्य मातृका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषिर्गच्छन्द देवी मातृका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराशक्तयः अव्यक्तं कीलकं सर्वाभिष्टसिद्धिर्विन्यासे विनियोग मातृका सरस्वती देवताय नमः हल्भ्यो बीजेभ्यो नमः स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो अव्यक्त कीलकाय नमः ओं तं खं गं 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 स्थाभ्यं नमः ओम तं खं गं 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 যে কোনো প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে দেবীকে কুমারী রূপে পূজা করা পীঠস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই রীতি মেনেই দুর্গাপূজার মধ্যে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী পূজা দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দ 1901 সালে যে প্রথমবারের দুর্গাপূজা করেছিলেন সেইবারে অনেকগুলি কুমারীকে একত্রে কুমারী পূজা করা হয়েছিল। স্বামীজি নিজেও একটি কুমারীকে পূজা করেন। স্বামীজির জীবনীতে এও পাওয়া যায় যে কাশ্মীরে এক মুসলিম মাঝির মেয়েকেও তিনি কুমারী জ্ঞানে পূজা করেন। মা শারদাকেও শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজা করেন। সেখানেও কুমারী পূজার আমরা ইঙ্গিত দেখতে পাই। নারীর মধ্যে এই যে দেবীর প্রকাশ, এই যে পার্থিব নশ্বর দেহ ছাড়িয়ে দেবীর প্রকাশ তার মধ্যে, এরই সূচনা করছে কুমারী পূজা। বিভিন্ন বয়সের কুমারীদের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়। এবারের বয়স 7 বছর 3 মাস। তাই এখানে দেবীর কুমারী সামনে বসে রয়েছেন। দেবী মূর্তির ঠিক সামনে পূজারী তার সামনে বসে, পাশে তন্ত্রধারক আর একজন সন্ন্যাসী বসে তাকে হাওয়া করছেন। দেবীর অধিষ্ঠান আজকে কুমারীতে। একেই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা সকলে প্রণাম করবেন, অঞ্জলি দেবেন। কামরূপের কামাখ্যা ধামে দেবীর মন্দিরে কুমারী পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানে নিত্যই বহু পুণ্যার্থী দেবী তীর্থ দর্শনের অঙ্গ হিসেবে ভক্তিভাবে এই পূজা করে থাকেন। দেখা যায় ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরে মায়ের এই কুমারী রূপের আরাধনা হয়ে থাকে। ओम एते गंधोस्ते सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम एते गंधोस्ते गंगायै नमः। ओम एते गंधोस्ते स्थानीय देवताभ्यो नमः।
ओम ऐं एते गंधपुष्पे सांगाय सावरणाय सशक्तिकाय सपार्षदाय सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः। ह्रीं कीटदेवताभ्यो नमः। ह्रीं कीटशक्तिभ्यो नमः। निष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तज्जनिभ्यं ह्रीं मग्निमनसद्वैङ्गनमिताभ्यं ह्रीं कनिष्ठरक्तकल्पष्टाभ्यं ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं सौ ओम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं सौ ओम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं सौ ओम। ओम ऐं ह्रीं हूं सौ ओम। ओम ऐं श्रीं ह्रीं सौ ओम। ध्याय। ओम कुमारीं कमलारूढ़ां त्रिनेत्रां রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ তিনিও দেবী মণ্ডপে বসে এই কুমারী পূজা দেখছেন। রক্তাম্বর পরিধানাং রক্তমাল্যলেপনাং वामेनाभयदां ध्यायेत् दक्षिणेन वरप्रदां मनसि प्रचारिष्ठिः। ॐ हृत्पद्मम् आसनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्वर्गं निवेदयेत् तेनामृतेनाचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आशतत्वं वस्त्रं स्याद् गन्धः स्याद् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नित्यं इन्द्रियकर्माणि चान्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेद्भावगोचराम् अमायं मनहङ्कारं रागं ममदं तथा अमोहकमदं वञ्चवद्वेषाक्षोभतौ तथा अमात्सर्यमलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुदाः अहिंसा परमन्तं पुष्पमिन्द्रियनिग्रह दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् शिवाम्। दानार्थं स्थापयेत्। কুমারীর ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন পূজারী। মানস পূজা হয়ে গেছে। তারপর ষোড়শ উপচারে এই কুমারী দেবীর পূজা হবে। ষোড়শ উপচার অর্থাৎ দেবী দুর্গাকে যেভাবে পূজা করা হয় সেইভাবেই কুমারীকে অর্চনা করা হবে। কুমারীর ধ্যান মন্ত্রে বলা হচ্ছে, এই ধ্যান মন্ত্র একটু আগেই উচ্চারণ করলেন পূজারী। তার অর্থ বললে এই দাঁড়ায়, পদ্মা সিন্ধি মস্তকে চন্দ্র বিশিষ্টা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের আভা যুক্তা নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা রক্তমাল্য অনুলেপিতা বাম হস্ত দ্বারা অভয় দায়িনী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বরণ প্রদায়িনী দেবী কুমারীকে ধ্যান করবে। এই কুমারীর মধ্যে দেবী ধ্যান করছেন। তারপর তিনি মানস পূজা করলেন। কুমারী দেবতায় ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ। ओम भूर्भुवस्वः ह्रीं पूज्यते कुमारी देवी দুর্গা দেবীর যে রূপে তার আরাধনা হচ্ছে তার নাম কুব্জিকা। দেবী আজ চৈতন্যময়ী, তাই পূজার আসনে বসেও কুমারী মাঝে মাঝে হাত নাড়ছে, তাকে নিবেদিত পুষ্প ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। পূজারী কিন্তু তার নিজের কাজ করে চলেছে।
ओम ह्रीं एते गंधवस्ते पीठ देवताभ्यो नमः ओम ह्रीं एते गंधवस्ते पीठ शक्तिभ्यो মণ্ডপে नमः মিশনের সহাধ্যক্ষ এসেছেন স্বামী গীতানন্দজি মহারাজ। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দের বিরাট ঢল সবাই নিস্তব্ধ হয়ে বসে এই কুমারী পূজা দেখছেন। ओम कुमारीं कमलारूढां त्रिनेत्रां चन्द्रशेखरां सप्तकाञ्चनवर्णाभां नानालङ्कारभूषितां रक्ताम्बरपरिधानां रक्तमाल्यानुलेपनां वामेनाभयदां ध्यायेत् दक्षिणेन वरप्रदाम्। এখান থেকে দিতে হবে মাথার উপরে। পূজারী ধ্যানের পর পূজার ফুল দেবীকে নিবেদন করছেন, তার মাথায় সেই ফুল রেখে দিলেন। এরপর ষোড়শ উপচারে পূজা। रजतासनम ओं ह्रीं सितौ इदं रजतासनम कुब्जिता कुमार ओं ह्रीं सिंह हुंसौ इदं रजतासनम कुब्जिता कुमार्यै नमः। स्वागतम ओं ह्रीं सिंह हुंसौ कुब्जिते कुमारी देवी स्वागतं सुस्वागतं च ते पाद्यम् ओं ह्रीं सिंह हुंसौ एतत् पाद्यं कुब्जिता कुमामः। দেবীকে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় তাকে পাদ্য দিয়ে তারপর তার পা মুছিয়ে দিচ্ছেন পূজারী। পূজারী এরপর তাকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। অর্ঘ্য দেবীর মাথায় ছুঁয়ে তার পায়ে রেখে দেওয়া হলো। চিন্ময় কুমার তাকে নিবেদিত জিনিসগুলো ভালো করে দেখেও নিচ্ছেন। পূজারী তারপর আচমনীয় ও মধুপর্ক এক এক করে নিবেদন করবেন। আচমনীয় দিয়ে দেবীর মুখ ধুয়ে দেবেন, এই হচ্ছে ভাব। এরপর মধুপর্ক আচমনীয় মধুপর্ক কুমারীর মুখে ছুঁয়ে দিয়েছেন পূজারী। মধুপর্কের পর আরেকবার পুনরাচমনীয় মধুপর্ক গ্রহণ করার পর তার মুখটা যেন আরেকবার ধুয়ে দেওয়া। দেখুন গন্ধ তৈল
গন্ধতৈলর একটু শিশি দেবীকে নিবেদন করা হলো। একটি ছোট্ট শিশিতে তৈল, গন্ধতৈল শিশি থেকে খুলে আবার একটি ছোট বাটিতেও দেওয়া হয়। দেবী কেবল মাটির প্রতিমায় নেই, তিনি আমাদের সকলের অন্তরে আছেন। তিনি শক্তি রূপা, তার বিশেষ প্রকাশ কুমারীর মধ্যে, নারীর মধ্যে। তারই প্রতীক হয়ে আজকের এই কুমারী পূজা হচ্ছে। বিভিন্ন দেবী পীঠস্থানে এই কুমারী পূজার রেওয়াজ দেখা যায়। দেবীকে স্নান জল দিয়ে তারপর বস্ত্র নিবেদন করলেন পূজারী। তারপর সিন্দুর, কুমারীর হাতে সিন্দুর, তারপর আভরণ অর্থাৎ অলঙ্কার আদি উপভূষণ এক এক করে দেয়া হচ্ছে। দেবী কুমারীকে নানা আভরণে সজ্জিত করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পূজার মধ্যেই, পূজার উপচারের মধ্যেই উপভূষণ দেওয়ার ক্রম রয়েছে। কুমারী এই পূজার আয়োজন দেখে যেন হতবাক হয়ে যাচ্ছে, অবাক হয়ে দেখছে এই পূজার আয়োজন। দেখছে তার সামনে পূজনীয় সন্ন্যাসীরা বসে তার পূজার আয়োজন করছে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা আজকে উপস্থিত। দেবীর আজকে এই কুমারী বেশে তার এই উপস্থিতি, তাকে কুবা এই সম্বোধন করা হয়। এরপর গন্ধ, পুষ্প, গন্ধ অর্থাৎ চন্দন আর অন্যান্য গন্ধ উপচার কুমারীর পায়ে ছুঁয়ে দিলেন পূজারী। এরপর পুষ্প, বিল্লপত্র। দুর্গাপূজার সঙ্গে এই ফুল, বেলপাত, ধূপ, দীপ, গঙ্গাজল সব যেন মিশে আছে। এই ধুনোর আরতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপূজা এটা যেন সূচনা করে তার আবির্ভাব। মা দুর্গার মূর্তি পেছন দিকে, আর সামনে বসে রয়েছেন কুমারী। এক অপূর্ব যুগপথ উপস্থিতি। পূজা ভান্ডারের যারা স্বেচ্ছাসেবক তাদেরও দেখা যাচ্ছে, তার দাঁড়িয়ে পূজা দেখছেন। দেবীর পায়ে পুষ্প নিবেদন করলেন পূজারী। প্রত্যেকটি নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্ত্র উচ্চারণও করছেন। পাশ থেকে মন্ত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন তন্ত্রধারক মহারাজ। পূজারী নিবেদন করছেন, দেবী পূজা গ্রহণ করছেন, আর পাক চোখে দেখছেন সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে। একদিকে মায়েরা বসে রয়েছেন, দেবী সেদিকে মুখ ঘোরাচ্ছেন। এরপর বিল্লপত্র নিবেদন করলেন। দেবীর মূর্তির তলায় সিংহকে দেখা যাচ্ছে। তার সামনে ছোট্ট আসনে কুমারী বসে রয়েছেন। কুমারীকে মাল্য অর্পণ করছেন। দেবীকে এই মালা পরিয়ে দিচ্ছেন পূজারী। মায়েরা, সমবেত মায়েরা উলুধ্বনি করছেন। মানবী বালিকার মধ্যে এই দেবীর আবাহনকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী তারা দেখছেন এই পূজার আয়োজন। প্রতি বছর দুর্গাপূজায় অষ্টমীর দিন এই কুমারী পূজা দেখতে মানুষের দুর্গাপূজায় সর্বাধিক হয়। বেলুড় মঠ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রেও এই পূজা দেখতে মানুষের ঢল নামে। পূজা মণ্ডপে স্ত্রী ভক্তদের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। দেবীর মণ্ডপে দেবী ঘুরে ঘুরে দেখছেন, মাথা ঘুরিয়ে দেখছেন পূজার আয়োজন।
দেবী কুমারীর দু হাতে পদ্ম রয়েছে, লাল শাড়ি সে পরে রয়েছে, পায়ের কাছে আরেকটি পদ্ম, মাচূড়া, গলায় তার মালা, দেবীর মাটির প্রতিমা, তাতে দেবীকে আবাহন করা হয়েছে, আর সামনে কুমারী বসে রয়েছেন। দেবীকে দিত দ্রব্য পূজারী খাইয়ে দিচ্ছেন। দেবীর মুখের হাসি যেন সব ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নৈবেদ্য নিবেদন করার পর পূজারী দেবীকে খাইয়ে দিচ্ছেন। দেবী কিছু খাদ্য তিনি খাবার খেয়েছেন, পরে তার আবার মুখ ধুয়ে দেওয়া হবে পুনরাচমনীয়। তার আগে তাকে খাবার জলও দেওয়া হবে, পানোচ্ছদক। নানা উপচার দ্রব্য সাজানো রয়েছে সামনে, তার থেকে সামান্য কিছু নিয়ে দেবীর মুখে দিয়ে দেওয়া হলো। এত মানুষের উলুধ্বনি, পূজা, তার সামনে স্থির হয়ে বসে থাক, শান্তভাবে পূজা গ্রহণ। দেবীকে পানোচ্ছদক, খাবার জল পূজারী খাইয়ে দিলেন। এরপর মুখ ধোয়ার জল, অর্থাৎ খাওয়ার পর তার মুখ ধুয়ে দিচ্ছেন পূজারী, পুনরাচমনীয়। বাড়ি রেওয়াজ, খাওয়ার পর পান খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে, তাই পুনরাচমনীয়র পর আবার তাম্বুল দেবেন। পূজারীর হাতে পান গুজে দিচ্ছেন, পূজারী পান গুজে দিচ্ছেন দেবী কুব্জিকার হাতে। আজকের কুমারীর নাম কুব্জিকা, বিভিন্ন বয়সের কুমারীর আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়। কুব্জিকা কুমারী বৈশাখ। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজিকেও মণ্ডপে দেখা যাচ্ছে। দেবীর কখনো নাম হয় সন্ধ্যা, কখনো সরস্বতী, কখনো উমা, কখনো মালিনী, আর আজকে 7 পেরিয়ে বছর বয়সের কুব্জিকা। হিরণ্যতুলভূষণাং ভুবনবাৎকুমারী ভজে। कुलकुमार्या हृदयाय नमः। एते गन्धवस्ते हृदयाङ्ग शक्ति क्षिपादुकां पूजयामि नमः। वै वै ह्रीं श्रीं ऐं शिरसे स्वाहा। एते गन्धपुष्पे शिवङ्ग शक्ति क्षिपादुकां पूजयामि नमः। श्रीं शिखायै वसत्। एते गन्धपुष्पे शिखाङ्ग शक्ति क्षिपादुकां पूजयामि नमः। ऐं कुलबालीश्वरी कवचाय हुं। एते गन्धपुष्पे कवचाङ्ग शक्ति क्षिपादुकां पूजयामि नमः। ऐं कुलेश्वरी नेत्रत्रयाय भौषत्। एते गन्धपुष्पे नेत्रत्रयाङ्ग शक्ति क्षिपादुकां पूजयामि नमः। ह्रीं अस्त्राय फट्। एते गन्धपुष्पे अस्त्राङ्ग शक्ति কুমারীর এই প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে কুলকামিনীকে, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রদায়িনীকে, বালকের সঙ্গে ক্রীড়ারত প্রিয়াকে, সকল সিদ্ধি স্বরূপিনীকে, আনন্দ রূপিনীকে,
প্রবাল প্রস্তর গোলক মাল্যধারিণীকে, শুভ্র বস্ত্র পরিহিতাকে, স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিতাকে, সরস্বতী স্বরূপা কুমারীকে আমি ভজনা এবং নমস্কার করি। ओम एते गंधपुष्पे वीरभद्रायै नमः। ओम एते गंधपुष्पे महाकन्यायै नमः। ओम एते गंधपुष्पे कौलिन्यै नमः। ओम एते गंधपुष्पे कुलगामिन्यै দেবীর প্রণাম মন্ত্রের পর তার ষট অঙ্গের পূজা হচ্ছে। ओम एते गंधपुष्पे काल्यै नमः। ओम एते गंधपुष्पे দেবীর चण्डदुर्गायै नमः। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন অঙ্গেরও পূজা করা হয়। তাই তার হৃদয়ের পূজা করা হয়, তার পাদুকার পূজা করা হয়, তার মাথা অর্থাৎ শিরসের পূজা করা হয়, শিখার পূজা করা হয়, কবচের পূজা করা হয়, নেত্রত্রয়ের পূজা করা হয়। দেবীর ষড়ঙ্গের পূজার পর আবার হয় আবরণ দেবতার পূজা। দেবীর ফুল পড়ে গেছে। কুমারী দেবী তিনি বসে বসে পূজারীর পূজা নিবেদন গ্রহণ করছেন। সামনে ভক্তদের শান্ত উপস্থিতি স্বল্প সময়ের এই কুমারী পুজোকে আলাদা তাৎপর্য দিয়েছে। দুর্গা মণ্ডপের পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে নারী জাতির মধ্যে দেবীর উদ্বোধন করে দিয়ে গেছেন। ओम नमामि कुलकामिनीं परमभाग्य संदायिनीं कुमाररति चातुरीं सकल सिद्धिमानन्दिनीं জপ করার পর পূজার ফল সমর্পণ করতেন। ভূষণাং ভুবনবাস কুমারী ভজে। প্রণামের পর এরপর দক্ষিণা দান করবে জারি। শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজার দিন, ফলহারিণী কালী পূজার দিন তার বিবাহিত পত্নী মা শারদাকে দেবী জ্ঞানে সমস্ত তার সাধনার ফল তার পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। আজকে যখন আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলি, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিজের পত্নীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করা এ এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বেলুড় মঠে তাই দুর্গাপূজার সময় এই কুমারী পূজা এক আবশ্যিক অঙ্গ। আমরা এই অষ্টমারী পূজার প্রায় শেষ অঙ্গে চলে এসেছি। আরতির সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি, ঢাক, ঢোল, করতালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে পূজার এই পদের উপস্থিতি আবশ্যক। একটি দ্রব্য দিয়ে আরতি শেষ হলো, এরপর অন্য দ্রব্য। পঞ্চপ্রদীপ, তারপর কর্পূর দ্বীপ, পঞ্চপ্রদীপের আরতির পর সবাই তার শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, তাই সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে সে শিক্ষা নিয়ে যাওয়া হলো। কর্পূর দ্বীপ হচ্ছে।
কর্পূরের দ্বীপ দিয়ে দেবীর আরতি হলো। এরপর অন্য উপচার, দর্শকরা দেখা যাচ্ছে দেবীর পূজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন। এরপর শঙ্খ জল দিয়ে আরতি করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন তত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জল তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব, প্রত্যেকটি এক একটি প্রতীক। পেছনে রয়েছেন মৃন্ময়ী দেবী, আর সামনে চিন্ময়ী কুমারী। পূজারী শঙ্খ দিয়ে, শঙ্খ জল দিয়ে দেবীর আরাধনা করছেন। পেছনে ভক্তরা, মণ্ডপে সবাই জায়গা পাননি, অনেকে মণ্ডপের বাইরে থেকেও এই কুমারী পূজা দেখছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, তার পাশেই দুর্গা মণ্ডপ, সেখানে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত সকলের উপস্থিতিতে কুমারী পূজা। এবার বস্ত্র দিয়ে আরতি করা হচ্ছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, গম, এই 5টি তত্ত্বের প্রতীক আরতির এই সামগ্রীগুলি। এরপর ফুল দিয়ে আরতি করবে। এই কুমারী পুজো দেখতে মানুষের অদম্য ভক্তি ও কৌতূহল। আজকের এই কুমারী প্রিয়া মুখার্জি, তার নিবাস শালকিয়ায়। আজকে কিন্তু সে দেবী কুব্জিকা, তাকে ফুল দিয়ে আরতি জারি। এরপর চামর, চামর বায়ু তত্ত্বের প্রতীক। আরতির এটি শেষ সামগ্রী। একই সঙ্গে যেন দেবী কুমারী আর দেবী দুর্গার আরতি হয়ে যাচ্ছে। দেবী মণ্ডপে একটু সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল কুমারীকে, আরতি শেষ হয়ে গেল। দেবী অবাক চোখে ডান দিকে চেয়ে দেখছে ভক্তদের উপস্থিতি। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে কুমারী। বেশ গরম প্যান্ডেলের মধ্যে কুমারী ঘামছে, তার কাপড় চোপড়, অলংকার, চতুর্দিকে পূজার ব্যবস্থা। এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা, চারটি খানি কথা নাকি? তাই জন্য মাঝে মাঝেই ফুল প্রভৃতি নিয়ে সে হাতের নানা অঙ্গভঙ্গি করছেন। দেবী তিনি তো চিন্ময়ী। विष्णुरों तत्सदीय आश्विने मासी शुक्ले पक्षे महाष्टम्यां तिथौ वत्स नाम परब्रह्म गोत्राय श्री शारदामणि देव्या श्री मद्दुर्गा प्रीतिकामः कृतै तत्कुमारी पूजा कर्मणः सांगतार्थं दक्षिणामिदं পূজার ক্রমগুলি শেষ হয়ে গেছে, আরতিও হয়ে গেছে। দেবীর উদ্দেশ্যে আবার প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করছেন পূজারী। দক্ষিণা দান করলেন পূজারী। পূজার শেষে দক্ষিণা দান, আর তারপর হাতে জল নিয়ে বলবেন, কুমারী পূজা কর্ম অচ্ছিদ্রম অস্তু। হে কুমারী দেবী, আমি এই যে পূজা করলাম তা দোষ ত্রুটি বিযুক্ত হোক। কুমারী দেবীর কাছে প্রার্থনা করবেন দেবী। এরপরে এই কুমারী দেবীকে অঞ্জলি দেবেন সমবেত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা। দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ, তিনি পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন দেবীর পাদপদ্মে।
আজকে কিন্তু সে বালিকা মাত্র নয়, আজকে সে সবার উপাস্যা। জয় স্বামীজি মহারাজ কি জয়, জয় গঙ্গা জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, শ্রী শ্রী দুর্গা মাই কি জয়, জয় একে একে সদমচারীরা সন্ন্যাসীরা এসে প্রণাম করছেন কুমারীকে। কুমারী দেবী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছে তার এই প্রণাম পেয়ে সে তৃপ্ত। নানা উপচার দিয়ে ঠিক যেভাবে দেবী দুর্গাকে পূজা করা হয় সেইভাবেই কুমারীকেও অর্চনা করা হয়। এই জীবন্ত কুমারীর মধ্যে কিন্তু কোনো অংশেই দেবী দুর্গার চেয়ে কম সম্মান দেওয়া হয় না। স্বামীজির জীবনেও দেখা যায় বারে বারে এই পূজার কথা এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনেও দেখা যায় হৃদয়রাম মুখার্জি তিনিও কুমারী পূজা করেছেন এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চত্বরে। দেবীর হাতে আরেকবার দ্রব্যগুলো সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফুল প্রভৃতি। দেবী তিনি সহাস্য বদন, ভক্তের দিকে চেয়ে, দর্শকদের দিকে চেয়ে তার এই হাসি চতুর্দিকে আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে। কুমারীকে তুলে ভালো করে আরেকবার ভক্তদের দেখানো হবে, তখন সমবেত উলুধ্বনি ও করতালি ধ্বনি মণ্ডপে ছড়িয়ে পড়বে। দেখা যাচ্ছে মঠের মহারাজরা এক এক করে তাকে নিবেদিত জিনিসগুলো তার হাত থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ভক্তদের ভিড় আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে, তারা জানেন যে মূল পূজা শেষ হয়ে গেছে। কুমারীকে একবার উঠিয়ে ভক্তদের সামনে দেখানো হবে। কুমারী দেবীকে ভক্তদের সামনে দেখানো হচ্ছে, উলুধ্বনি, প্রণাম। কুমারী দেবী নিজেও হাত জোড় করে প্রণাম করল। তাকে দুদিকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে, সে নমস্কার করছে, হাত নাড়ছে। কুমারী দেবী আজ সংবেদনশীল, ভক্তরা এইভাবে মায়ের অর্চনা দেখে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন।